برکت دے. پچھلے سنڈے میں نا اس کو چلانے کی کوشش کر رہا تھا, مومن پہ نے اس کی ایک USB خراب ہو گئی تھی. یہ بھی کہیں میں نے نہیں دیکھا, نیئر بھائی نے دیکھی, تو جب یہ اسپیکر لے کے آئے تو میرے لیے ساتھ یہ بھی لے کر آئے. بھائی کے لیے زوردار تھا. میں سوچ رہا تھا ہم اپنے گھروں میں تو نظر رکھتے ہیں کہ یہ چیز خراب ہو گئی ہے, یہ چیز صحیح ہونے والی ہے. خدا کے گھر میں بہت کم لوگ نظر رکھتے ہیں. جس دن آپ کی نظر ایسی ہو جائے گی نا, خدا کی نظریں ہر وقت آپ پر رہیں گی. ہاللیلویا. ہم کیا, داؤد نبی نے ہمیں کیا سکھایا, پورا کرے گا وہ تیرا مطلب. تو جب وہ مطلب ذرا ذرا پورا کرتا ہے نا, تو پھر ہمیں بھی اس کے گھر کی ذرا ذرا چیز کی فکر کرنی. تو ایک دم پھر سے بھائی کے لیے زوردار تھا. آئیے ہم مل کر تلاوت کریں گے یوحنا 3 باب اور اس کی 3 آیت. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. سب لوگ تھوڑا آگے آگے آ کے تشریف رکھیں. آپ میں سے 12 سال کی عمر سے بڑا کون کون ہے؟ سارے بڑے ہیں. جو 12 سال کے بچے تو نیچے سنڈے اسکول میں گئے ہوئے ہیں. اچھا, جو 12 سال یا 12 سال سے بڑے ہیں ان میں سے کس کس نے بپتسمہ نہیں لیا ہوا پانی کا؟ جو 12 سال یا 12 سال سے بڑے ہو اپنے قدموں پر کھڑے ہو. جو 12 سال یا 12 سال سے بڑے ہیں, ویری گڈ. تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں آج. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ آگے آگے نا, جتنے یہ کھڑے ہوئے نا سب آگے آگے اس طرف آ جائیں. یہ بھائی پیچھے ہو جائیں, جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے پیچھے ہو جائیں. مجھے پتا ہے ان سب کو میں نے دیا ہوا ہے. یہ اس طرف ہو جائیں. جتنوں نے جو کھڑے ہوئے جنہوں نے بپتسمہ نے, باقی پیچھے ہو جائیں. سارے ادھر ہو جائیں. آپ نے اب بھی لینا ہے تو پھر پیچھے ہو جائیں. ایک ترتیب سے آ جائیں, ترتیب سے. یہ 2 منٹ لگیں گے لیکن یہ سب کے لیے اچھا ہوگا. باقی کچھ ادھر آ جائیں. یہ میں نے آگے آ جائیں, آپ ادھر ہو. بھائی تھوڑا اس طرف آ جائیں. ان کو ادھر بیٹھنے دیں سب کو. اس طرف آ جائیں, اس طرف ادھر چھامے آ جاؤ. بھائی آپ لوگ ادھر آ جائیں, کوئی بات نہیں, ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں. ان کو جگہ دے دیں وہاں پہ. سونو بیٹا آپ لوگ ادھر آ جاؤ یا پیچھے ہو جاؤ. سب ادھر آئے نا, تو ادھر ڈر لگتا ہے. میں یہ ادھر اور ادھر ہو جائے نا, اس طرف ہو جائے. ادھر ہو جائیں, آپ ادھر ہو جائیں. ابھی آ جاؤ بچے, ایک ترتیب میں آ جائیں. ترتیب میں سب ترتیب میں آ جائیں. جو میرے بھائی ادھر ہیں پیچھے ادھر آ جائیں. ان کو پیچھے بیٹھنے دیں, آگے آگے بیٹھے ہیں آپ لوگ. بیٹا آپ لوگوں نے نہیں نہ لینا بپتسمہ, آپ پیچھے. یہ خالی جگہ نا, یہاں بیٹھ کے. یہ بیٹا خالی جگہ بیٹھ, یہ تو خالی جگہ بیٹھ کے بیٹھ کے سارے. یہ اسپیکر سے ادھر ہو جائیں. یہ بچے اسپیکر سے ادھر ہو جائیں. یہ بچے آپ لوگ ادھر پیچھے ادھر جگہ چھوڑ دو جنہوں نے نہیں لینا بپتسمہ. ہاں جی, سب کی طرح مجھے شکلیں دکھائیں. ٹھیک ہے, ویری گڈ. ایک دوسرے کو دیکھیں ذرا. ویری گڈ. آپ سب نے بپتسمہ لیا ہوا ہے؟ سب نے لیا ہوا ہے. جو پیچھے بیٹھے ہیں سب نے لیا. کوئی ایسا تو نہیں ہے جو ان کے علاوہ پیچھے جس نے نہیں لیا ہوا؟ کس نے؟ آپ کو بھی دیں گے, آپ کو بھی دیں گے. اچھا, آپ نے ایک دوسرے کو کہنا ہے کہ آپ اندھے ہیں. ہاتھ لگا کے کہیں, جنہوں نے بپتسمہ لینا ہے آپ ایک دوسرے کو آپ اندھے ہیں. آپ کہیں ہمیں آنکھیں ملی ہوئی ہیں. ہاللیلویا. آپ سب نے ان کی طرف انگلی کر کے نا آپ اندھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. آج آپ کی بند آنکھیں کھلنے والی ہیں. ہاللیلویا. آج آپ کو نئی آنکھیں ملنے والی ہیں. ہاللیلویا. کون سی اندھے ہاں, لیکن آج جیسے سے جاگ کے ہو جائیں گے. کیوں اندھے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو, بولے خدا کی بادشاہی کو کون دیکھ نہیں سکتا؟ جو اندھا ہوتا ہے. تو
आप नहीं देख सकते, क्योंकि जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ वो क्या है? ऊंची सारी बोलो, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हो की नहीं। अच्छा, आप में से कई ऐसे भी होंगे जो कहते हैं बचपन से लिया है बपतिस्मा। कोई है ना ऐसे? मैं भी लिया थी बचपन से। नहीं, जो बपतिस्मा बचपन में लिया हुआ उसके बाद नहीं लिया, वो भी अंधा है। कोई ऐसा है जिसने बचपन में लिया लेकिन उसके बाद नहीं लिया? नहीं, बचपन में लिया है लेकिन उसके बाद नहीं ना लिया हुआ। तो आप इधर बैठे हैं, और कोई जिन्होंने लिया है उनकी बात कर रहा हूँ। आपने बड़े होके नहीं लिया हुआ तो फिर तुसी अन्ने हो। इधर आओ, नाल बोले भी हो। अच्छा जी, और कोई छोटा सा बच्चा किसके गोद में है? बाजी, इस बच्चे को लेकर आएगा। आज थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2 मिनट की एक्सरसाइज है लेकिन तो समझ लग जाएगी। ऐसे ऊपर एडी उम्र च तुसा बपतिस्मा लिया होना है क्यों जी? जेडे बचपन च बपतिस्मा लेंदे ने बढ़िया एडी उम्र होंदी है, इतनी छोटे होंदे ने, ऐंडी है ना। ते कलाम में क्या लिखा? मरकज 16 बाब उसकी 16 है, जब तू ईमान लाए तो बपतिस्मा ले। ये लिखा ना? अगर मैं गलत हूं तो मुझे अपने टोकना है। मरकज 16 बाब उसकी 16 में लिखा है, जब तू ईमान लाए तो बपतिस्मा ले तो तू नजात पाएगा। तो ईमान ले आंदा मतलब कि इकरार करना, यानी दो शादी कर ली, लड़का लड़की आउंदे ने, कभी देखा कहती कुड़ी मुंडे की कोच शादी होंदी है? क्यों अब मियां बीवी बन जाते हैं? पादरी को कोई ऐसा वो नहीं होता मंत्र, वो आपस में इकरार करते हैं। क्या करते हैं? और मियां बीवी बन जाते हैं। तो यही इकरार यीशु ने कहा है कि जब तू ईमान लाए। अच्छा, ये बच्चा क्या नाम है इसका? मैं इससे पूछूंगा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप बताएंगे आज आपने बपतिस्मा लेना है? अच्छा, बताइए कि आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं? यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया था भाई? उसको तो पता ही कुछ नहीं है। ऐसे ईमान यीशु मसीह ने नहीं कहा हुआ। ये बच्चा पैदा हुआ बड़ा प्यारा है, लेकिन अगर इस पैदा होते ही इस बच्चे को किसी और के गोद में डाल दिया जाए, थोड़े देर से बाद वो वैसा ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं ऐसा? तो इस बच्चे का ईमान नहीं है, ना इसको ईमान का पता है। यीशु मसीह ने उसके ईमान का कहा। अब मैं ये जितने बैठे हुए हैं इनको कहूंगा, क्या आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं? ये मतलब है गूंगे नहीं है, ठीक है? तो बच्ची बहुत शुक्रिया, इनके लिए जोरदार तालियां दें। यानी कि ये बच्चों को बपतिस्मा जो दिया जाता है वो समझते हैं कि ये इकरार करेंगे, ये नहीं इकरार करेंगे। यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, ये सवाल किसने किया था? किसने किया था? निकोदेमस ने। शाबाश। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब 14 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े और दुख से भरा हुआ है। यानी हम जो सारे औरत से पैदा हुए हैं, सब औरत से पैदा हुए हैं ना, सब थोड़े दिनों के, और जितने दिनों के भी हैं दुख से भरे हुए हैं। तो फिर क्यों हमने दुख यहां भी देखना है तो आगे भी जाके दुख देना है? किसी का शौक आगे जाके दुख देना? इसलिए आज हमें दुखों की जिंदगी में गुजारा जरूर करना है, मगर आगे दुखों की जिंदगी में नहीं जाना। हालेलुया। अब बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, यानी ग्रीक जुबान का, यूनानी जुबान का लफ्ज है जो बैप्टिजो से निकला है। किससे निकला है? सब मेरे साथ साथ रहें। इसका मतलब है डुबोना। क्या मतलब है? यानी अगर कोई नहर है या हौज है तो उसके अंदर पूरी तरह से, समझे ये हौज है तो यहां से इसको नीचे चला जाना, यानी नजर नहीं आएगा, ये पूरे का पूरा डूब जाएगा और फिर उसके बाद बाहर आना, ये इसका मतलब है। तो ये जो बचपन का बपतिस्मा है, ये मेरा नहीं ख्याल के पूरी तरह डुबोया जाता है। वो तो छठा बपतिस्मा, क्या बपतिस्मा? अब पानी का छट्टा या तरौंका, उसको तरौंका भी बोलते हैं। देखे ना कभी सब्जियां में तरौंका डालते हैं, वो ताजा करने के लिए। हम जितनों ने बपतिस्मा लिया है खुदा में यीशु मसीह की मौत में शामिल होने का,
آپ سب نے جو بپتسمہ لیا کس میں کون سا لیا ہے؟ خدا میں یسوع مسیح کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ. کون کون اس کی موت کے بارے میں جانتا ہے؟ وہ کس کے لیے مرا تھا؟ تو کیا ہم اس کی موت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کون کون چاہتا ہے اس کی موت میں شامل ہونا؟ ہم سب. بولے ہم سب. خدا یسوع مسیح کی موت میں شامل ہونا گڈ فرائیڈے منانے سے شامل نہیں ہوتے ہم اس کی موت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں گڈ فرائیڈے پہ 2 دیگا دیتیاں نے آپ 10 دیگے بھی دے دیں گے آپ اس کی موت میں شامل نہیں ہوں گے. آپ اتوار کے چرچ آنے سے بھی اس کی موت میں بیٹا کہاں جا رہے ہیں بیٹھے. آپ اتوار کو چرچ آنے سے بھی اس کی موت میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ کرسمس منانے سے بھی اس کی موت میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ ایسٹر منانے سے بھی اس کی موت میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ روزہ رکھنے سے بھی اس کی موت میں شامل نہیں ہو سکتے. اور آپ نئے سے نیا لباس پہن کر بھی اس کی موت میں شامل نہیں ہو سکتے. اس کی موت میں شامل ہونے کے لیے ایک ہی چیز بتائی گئی ہے. وہ کون سی ہے؟ اونچی ساری بولے کون سی ہے؟ پانی کا بپتسمہ. بڑے ہوتے ہوئے لینے والا بپتسمہ, بچپن والا بپتسمہ نہیں ہے. صرف اور صرف بپتسمہ ہے. بپتسمے کی صورت میں ہی ہم اس کی موت میں شامل ہو سکتے ہیں. ہاللیلویا. اب زندگی کا آغاز دیکھیں. جیسے ہی ہم اس زمین پر پیدا ہوئے اسی دن سے ہمارے دکھ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جو مقدس ایوب فرماتے ہیں نا کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے. جس دن یہ بچہ پیدا اس زمین پر ہوتا ہے اس کے دکھ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ہم چاہے اس کو بڑا پیار کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن اس کے دکھ اس زمین پر سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بائبل کے مطابق ہماری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے اور ہم تھوڑے دنوں کے. کتنے دنوں کے؟ کوئی بھی زیادہ دن کا نہیں ہے. آج کلام ہی ہمارے تھوڑے دنوں کو یاد رکھے ہمیشہ کی زندگی میں بدل سکتا ہے. یہ دکھ تھوڑے دن میں ہماری زندگی کو اور تھوڑا کرتے جاتے ہیں. آج کل دیکھ لیں نوجوان بھی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, لیکن واحد یہ خدا کا کلام ہے اور یہ بپتسمہ ہے جو تھوڑے دنوں کو تبدیل کر کے ہمیشہ کے زندگی میں تبدیل کر سکتا ہے. ہاللیلویا. آئیے اس کلام کے لیے زوردار تعریف کریں. دکھوں کو ہمیشہ سکون میں بدلنے کا دن ہے. بولے آج کا دن, اونچی بولے آج کا دن دکھوں کو ہمیشہ کے سکون میں بدلنے کا دن ہے. سب بولے آج کا میسج میرے لیے. آج میں دو گروپس کی بات کروں گا. کتنے گروپس کی؟ ایک یہ گروپ ہے اور ایک یہ گروپ ہے. ٹھیک ہے. پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 47ویں آیت کو ہم پڑھیں. پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا. پہلا آدمی کون تھا؟ تو وہ کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ خاک سے پیدا ہوا تھا نا. میں تھوڑا تھوڑا اس کو آہستہ آہستہ کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو. اور دوسرا آدمی یسوع مسیح تھا. وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ زمین کی پیداوار نہیں تھا, وہ آسمان کی پیداوار تھا. جیسا وہ خاکی تھا آدم, ویسے ہی ہم بھی خاکی ہیں. ہے ایسا؟ ہم سب خاک سے آئے نا اور خاک میں لوٹ جانا ہے. اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی ہم بھی آسمانی ہو جائیں گے. ہاللیلویا. کون آسمانی ہونا چاہتے ہیں؟ سب ہونا چاہتے ہیں. اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح سب کہتے ہیں نا ہم سب آدم کی صورت پر ہیں. آپ بپتسمہ لینے کے بعد آپ یسوع مسیح کی صورت میں بدل جاتے ہیں. بہت جیلیا خاکی. سب بولے بہت جیلیا خاکی. اسی ویکتی کو بہت جیلیا خاکی. یعنی کی فائدہ ہے خاکی ہوتا ہے؟ ایک دن مرنا ہی ہے. بہت جیلیا خاکی. مرنا تو ہے. انہیں مرنا تو ہے کہ کوئی ایسا لڑکا کہ نہیں میں نہیں مرنا. خدا آپ کو لمبی عمر دے لیکن مرنا پھر بھی ہے. انہیں مرنا ہے. جب ہم مریں گے تو کہاں جائیں گے کبھی سوچا؟ کتنے جاؤ گے؟ کیڑے بابے دے قبرستان؟ جتنے بھی جاؤ گے کوئی ٹھکانا نہیں. اونی دیر تک جتنے تک یسوع کو قبول نہیں کرو گے. ہاللیلویا. آج ہی موقع ہے. سب بولیں آج موقع ہے. پیدائش پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانیوں پر.
کیا کبھی سوچا خدا کوئی چیز بنائے تو وہ ویران اور سنسان ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوا ہے. یہ دیکھیں خدا نے کیا لکھا ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو خدا نے پیدا کیا. انسان نے تو نہیں پیدا کیا تھا. کس نے پیدا کیا تھا؟ لیکن لکھا ہے وہ ویران اور سنسان تھی. تو آپ کو اور مجھ کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ سب بولے کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ہم بھی ویران اور سنسان ہیں. تو جو ویران اور سنسان ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے اس گھیراؤ میں اندھیرا ہوتا ہے, چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے. جس کی زندگی میں یسوع نہیں ہے اس کی زندگی میں اندھیرا ہے. پر خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی ہے. پانی جب ہم پیدا ہونے والے ہوتے ہیں نا تو ایک پلینسیٹا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, ہم پانیوں میں ہوتے ہیں لیکن وہاں پر بھی خدا کی روح جنبش کر رہی ہے. لیکن ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں, ویرانی میں ہیں. اندھیرا اور ویرانی, ہر طرف اندھیرا اور ویرانی تھی. جب زمین ویران اور سنسان تھی خدا نے بنائی, ہر طرف اندھیرا اور ویرانی تھی. اور اندھیرے کو دور کون کرتا ہے؟ وہ اونچی ساری بولے لائٹ گئی ہو ایک تو ماچر تھی تینی بالتی ہے سارے کا دھیان آ جاتا ہے کیونکہ روشنی ہو جاتی ہے. اندھیرے کو دور کون کرتا ہے؟ تو روشنی کون ہے؟ یسوع نے کہا میں دنیا کا. سب بولے یسوع نے کیا کہا؟ اور جب یسوع کو قبول کر لیتے تو یسوع نے کہا اب تم سب ایک دوسرے کو کہے اب تم دنیا کا نور ہو. ایک دوسرے کو ہاتھ لگا کے کہے اب تم دنیا کا نور ہو. ہاللیلویا. اور ایک نور کی دیا سلائی سارے اندھیرے پر غالب آ سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر روشنی کی طاقت ہے. جب وہ نور آیا تو تاریکی ڈوب گئی. ہاللیلویا. آج آپ کی زندگی کی تمام ویرانیاں اور اندھیرے دور ہو جائیں. ہاللیلویا. سب بولے ہاللیلویا. خدا نے اس ساری زمین کو یاد رکھیں جب زمین کے اوپر گناہ بڑھ گیا تھا تو پتہ ہے نا ساری زمین کو ڈبکی لگائی تھی. کب لگائی تھی؟ کیٹو جیسے پہاڑ بھی ڈبو دیے تھے اور ویرانی ختم ہو گئی. اور نوح کی کشتی کیونکہ وہ راست باز تھا اس کی کشتی کو بچایا. اور آج مل کر میں اور آپ راست باز بن رہے ہیں. ہاللیلویا. ساری زمین کو گناہ سے پاک کر کے خدا نے بپتسمہ دیا اور پھر ابراہیم کو پیدا کیا. اور ابراہیم کے بعد سے چلتے چلتے ہم پیدا ہوئے. اور اس لیے کہ خدا نے ہمیں ویرانی سے نکالا ہے. ابراہیم سے یسوع اور پھر ہم. جو یوحنا 3 باب جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہاں پہ کنورسیشن دیکھیں کیا ہو رہی ہے. پہلی آیت سے پڑھیں گے. فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہے. رات کو آیا. کب آیا؟ کیوں ڈرتا تھا؟ وہ یہودیوں کا استاد تھا. وہ ڈرتا تھا کہ کتنے میری مشن والے منوں نہ پوچھ رہے ہیں کہ تو یسوع کو کی لائن چلا ہے. آج آپ میں سے بھی بہت ڈرتے ہیں. پتہ نہیں میری پرانی مشن والے کی کہیں گے پادری ڈبکی لوان لگا. بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں پاس سب کل لے نہیں بپتسمہ دے سکتے. تصویر میں نہ رکھے ہو فیس بک پہ کیونکہ ڈر ہوتا ہے مشنوں کا. یہ بھی رات کو آیا. لکھا اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد لیکن میں کہنا ساڈا چنگا نہیں میری. رات نو آیا تو صحیح. ایسے صرف اتوار نو 9:30 بجے آتے ہیں وہ رات نو بھی آتا ہے. کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. اس کا فوکس کس طرف تھا؟ وہ یسوع کے پاس آیا رات کو لیکن وہ کیا پوچھنے آیا تھا؟ معجزات پوچھنے. کیا کرنے آیا تھا؟ آج ہم بھی چرچ آتے ہیں بدھ کی میٹنگ میں اتوار کی میٹنگ میں تو صرف ہمارے ذہن میں معجزہ ہوتا ہے. صرف ہمارے ذہن میں ہوتا ہے لگ پیڑ ہو رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا. صرف ذہن میں ہوتا ہے میری نوکری ٹوٹ گئی لگ جائے گی. اس کے ذہن میں بھی یہ تھا یسوع تو معجزے کرتا ہے تو بڑے بڑے معجزے کرتا ہے. مگر یسوع نے جواب میں اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دے سکتا. سوال دیکھو کی ہے جواب کی. سوال کی ہی یسوع تو نئے روکھا دینا ہے. یسوع تو مردے زندہ کرنا ہے. یسوع تو لنگڑے چلانا ہے. تو یسوع کا جواب کیا آ رہا ہے؟ جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. سمجھ نہیں آئی نا؟ میرے کو اس طرح کی بات کرتے کوئی میرے کو آئے اور ایسا دعا کرو میرے سر دی پیڑ نہیں جا رہی. میں کہاں اونی دیر تک تو خدا دی بادشاہی نہیں دیکھ سکتی بہن جن دیر تک تو نہیں سر
وہ میرا چرچ ہی چھڑ دے گی، میں سر پیڑ لیا یا کو منو نکی کا نشان دے. یا یسوع نے نیکودیمس کو کہا، کیونکہ یسوع جانتے تھے کہ یہ ایک استاد ہے، یہ یہودیوں کا استاد ہے، یہ جا کے ان کو بتائے گا. نیکودیمس رات کے اندھیرے میں آیا، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں ہی صحیح، مگر یہودیوں سے ڈرتا ہوا، مگر آیا سب کو صحیح. اور لکھا ہے یہ بات چیت ہو رہی ہے، آپ دیکھیں یسوع کے درمیان اور ایک استاد کے درمیان. نیکودیمس کا سوال معجزات کے بارے میں تھا، لیکن یسوع کا جواب ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں تھا. یسوع کا فوکس ہی نہیں ہے معجزات. آج ہم معجزات کے پیچھے، آج بڑے بڑے کرسچن میں بڑے بڑے پادریوں کے پاس جاتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، گونگے بولتے ہیں. لیکن میں آپ کی مدد کرتا ہوں، یسوع اس واسطے نہیں آیا تھا. یسوع معجزہ کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ یسوع تو جہاں آیا تھا وہ نئی زندگی دینے آیا تھا. لیکن جہاں یسوع آتا ہے وہاں لنگڑے خود ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں. یسوع صرف معجزات کرنے نہیں آیا تھا، نہ ہی یسوع کا فوکس معجزہ تھا. یسوع کا فوکس ہی بپتسمہ تھا، نئے سرے سے پیدا ہونا، توبہ کرنا اور آسمان کی بادشاہی کو دیکھنا. This is the focus of Jesus Christ ministry. آج آپ کا بھی فوکس خدا کے گھر میں آنے کا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. کیا ان سا مطلب ہونا چاہیے کہ میں یسوع کی بادشاہی میں جانا چاہوں. ہاللیلویا. یسوع خدا کا بیٹا ہے جو اس دنیا میں ہی اس لیے آیا کہ آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے کر جائے. ہمیں بھی ہم بڑا اچھا گھر اگر بنا لیں، تمہاری کوشش ہوتی ہے سارے جانا رہے میرے گھر آؤ اور میرا گھر دیکھنا ہوتا ہے نا. تو یسوع کی بھی بادشاہی بڑی نرالی ہے. وہ بھی چاہتا ہے جس کے لیے اس نے خون بہایا وہ آ کر اس کا گھر دیکھے اور اس میں رہے. ہاللیلویا. اور آپ کے لیے بنایا ہے، مگر ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہے نا، کہیں ہم تو دیکھ نہیں سکتے. اگر خدا کی بادشاہی ابھی آ جائے اور ہمارے درمیان بھی ہے تو ہمیں نظر ہی نہ آئے تو اس بادشاہی کا کوئی فائدہ ہے؟ کیونکہ ہم تو اندھے ہیں. بولے ہم تو اندھے، دیکھ نہیں سکتے، داخل ہی نہیں ہو سکتے. دو باتیں ہیں. یسوع نے پہلے کہا کہ جو خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. اور اگلا سٹیپ کیا کیا؟ اگر دیکھ بھی لے، پہلی بات دیکھ ہی نہیں سکتا، پھر وہ داخل بھی نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے نا ایسا سارے سورے لے کے انڈے ہوتے جڑے نے اینجے نہیں کرتے کرتے اے دروازہ ہے، دروازے چ بڑھ جائے. انہوں نے کہا تو سارے سورے لب دے لوگ بھی جاؤ گے کہ دروازے کی بچوں کے دروازہ کھلے گا نہیں. یہ اس آیت کا مطلب ہے. یسوع کا جواب کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں. اب دیکھیں یسوع کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ اس کے بارے میں کلام کے کہتا ہے راہ حق اور زندگی وہ ہے. اور وہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، یعنی اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ. اونچی ساری بولو، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. یہ اندھے ایسے کرتے ہیں، یعنی آپ خدا کی بادشاہی کو دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پادری احمد نبیل کہہ رہے ہیں، خدا کا کلام کہہ رہے ہیں. دیکھ کون نہیں سکتا؟ اندھے. کون نہیں دیکھ سکتے؟ یہ دیکھ لینا بلائنڈ مین نہیں دیکھ سکتے. دیکھ وہ نہیں سکتا جو اندھا ہوتا ہے اور جو نئے سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا، جس نے بپتسمہ نہیں لیا. وہ کیا ہے؟ اونچی ساری بول، وہ کیا ہے؟ تو آپ تو سارے آنکھوں والے، بولے ہم آنکھوں والے ہیں. ان کو بھی آج نئی آنکھیں مل رہی ہیں. ہاللیلویا. جس نے خدا کی بادشاہی نہیں دیکھی اس نے کچھ نہیں دیکھا. وہ جتنا مرضی روحانی بندہ ہو جائے، لیکن جس نے خدا کی بادشاہی نہیں دیکھی یقین کرے اس نے کچھ نہیں دیکھا. خدا کی بادشاہی آ جائے اور ہم اسے دیکھ ہی نہ پائیں تو کوئی فائدہ ہے؟ دسو کوئی فائدہ ہے؟ فرض کرو آپ کو ایک بہت بڑی زبردست فلم کی ٹکٹ فری مل جائے تو اسائنمنٹ ہوتے تو اکھا خراب ہو جائے، کوئی فائدہ ہے اس فلم دیکھنے کا؟ کرنا جی بچے کی بس نظر کچھ نہیں آئے گا. ہم ایسے ہی کرسچن ہیں. پھر چوتھی آیت میں دیکھیں، نیکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھو اس کی سوچ دنیاوی تھی. آج ہماری بھی سوچیں صرف دنیاوی حد تک ہیں. فوراً نصیب کہنے ہے
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? मेरे को तो पैसे नहीं आया, मेरा घर DHA में बन सकता है। उसकी भी सोच यहां तक थी। उसने कहा कैसे नए सिरे से को कैसे पैसा पैदा हो सकता है, क्या दोबारा मां के पेट में जाएगा? यीशु ने जवाब में कहा मैं तुझसे सच कहता हूं, फिर दोबारा यीशु ने, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल किससे पैदा हो? ऊंची सारी बोलो, किससे? कौन कौन पानी से पैदा हुआ है? पहले सबने कहा था मिट्टी से पैदा हुए हैं, हम सब पैदा हुए थे ना मिट्टी से। पानी से कौन कौन पैदा हुआ है? वेरी गुड, जिन्होंने बपतिस्मा लिया पानी से पैदा हुए हैं। किसने बपतिस्मा लिया है? बोले हम पानी से पैदा हुए। और जो पानी से पैदा होता है कलाम कहता है रूह कुदस उसको इनाम में मिल जाएगा। अच्छा, कई लोगों की ये भी गलतफहमी है, बपतिस्मा लिया नहीं उधर रूह कुदस कहते हैं टच टच टच। भाई रूह कुदस, आई एम सॉरी, जब तक आप रूह कुदस आप पानी से नए सिरे से नहीं पैदा होंगे रूह कुदस आपको मिल ही नहीं सकता। कलाम का ये फैसला है। पानी और रूह से पैदा होना, रूह से मैं आपको पैदा नहीं कर सकता, ये बात याद रखें। कोई दुनिया का खादम आपको रूह कुदस से पैदा नहीं कर सकता और ना ही मैं कर सकता हूं, मगर पानी से पैदा करने का इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। मगर पानी से मैं आपको पैदा कर सकता हूं। जितनों ने आज बपतिस्मे के लिए अपना हाथ दिखाया है, आज मेरे वसीला से खुदा इनको पानी से पैदा करेगा। और जब आप पानी से पैदा होंगे तो रूह कुदस खुदा की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। हालेलुया। आज ये गिफ्ट मिल रहे हैं ना आपको, ये गिफ्ट एक्चुअल गिफ्ट आपको खुदा की तरफ से ऊपर से मिलने वाले हैं। हालेलुया। फिर आगे देखें, कन्वर्सेशन चल रही है। छठी आयत में लिखा है जो जिस्म से पैदा हुए हैं वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुए हैं वो रूह है। ताज्जुब ना कर, क्या लिखा है? ताज्जुब का मतलब क्या है? एक दूसरे को पे ताज्जुब ना कर, तो आगे को ताज्जुब ना कर, आप एक दूसरे को आके ताज्जुब ना कर, यानी हैरान ना हो। मैंने तुझसे कहा तुम नए सिरे से पैदा होना जरूर है, यानी कईयां दा ज़हन नहीं मानदा। कई आज भी बड़े 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 होते हैं, पूरा कलाम सुन लग गया, उन्होंने आस्ते खुदा ने कहा ताज्जुब ना करो। ये कोई आम जी गल नहीं हो रही, ये ना कोई साइंसी बात हो रही है। कई आज वो 60 साल उम्र हो जाती है, मरन दे टाइम फोन आएगा, तुम दुआ करो मेरा टाइम हो गया, जो हुणी बपतिस्मा दे दो। फिर पादरी आईसीयू तक नहीं पहुंचता तो क्या हो गया। पानी और रूह से पैदा होना, रूह से मैं आपको पैदा नहीं कर सकता। अगर कोई कहे खादम आपको आइए मैं आपको रूह का बपतिस्मा दूं, वो झूठ बोलता है। No one has the authority, किसी के पास अथॉरिटी नहीं आपको रूह कुदस का बपतिस्मा दे। रूह कुदस का बपतिस्मा लिखा है वो आपको इनाम की सूरत में मिलेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मां के बदन से हम जिस्मानी तौर पर पैदा होते हैं, मगर अब वक्त है कि हम रूह से पैदा हो। पाक रूह का छूना लग गया। अच्छा, कई आप में से कईयों के ज़हन में आया होगा, लोग ये बड़े बड़े क्रूसड होते हैं, उसे तो गैर मसीहियां में भी रूह कुदस मिल जाता है, होता है ना ऐसे? बोलो होता है। पाक रूह का छूना अलग है, मगर पाक रूह का बपतिस्मा अलग है। इधर आइए नहीं है। अब ये खड़े हैं क्रूसड में, खुदा माफ करे मैं पाक रूह नहीं, लेकिन मैं एक्टिंग करके बता रहा हूं, मैं झूम रहा हूं और मैं इनको भी ऐसे टच कर दिया। इसका मतलब है ये इनको छू गया है पाक रूह, इनकी बीमारी को दूर कर गया, मगर इनके अंदर नहीं गया। समझ आई कि नहीं आई? और जब ना पाक रूह का छूना, वो किसी भी मीटिंग में आपको छू सकता है, आपकी दुआओं से भी छू सकता है, लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं, उसकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन जिसके अंदर पाक रूह होता है, मैं आपको मदद करना चाहता हूं आपकी। मुझे खुदा ने ये ब्लेसिंग दी है, मैं जब चाहूं, जब मैं दुआ में बैठूं, मैं मिन्नत करता हूं पाक रूह मेरे पास आ। ये है पाक रूह आपके अंदर होना। यीशु मेरे पास है,
यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना। यानी जब पाक रूह आपके अंदर आता है, पाक रूह है वो पर्सनैलिटी, वो आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर एक पावर लेकर आएगा, लेकिन जब वो छू जाएगा तो अपनी पावर से आपकी बीमारियां दूर करेगा, मगर जब अंदर आ जाएगा आपके पास इख्तियार होगा। यीशु ने कहा फिर तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार शिफा पाएंगे। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट व्हिच यू हैव गेन टुडे, व्हिच यू हैव गेट टुडे। हालेलुया। फिर 7वीं आयत चल रही है, अभी कन्वर्सेशन हो रही है रात के टाइम। ताज्जुब ना कर, वो हैरान हो गया ना, पढ़ा लिखा था, पीएचडी स्कॉलर था, आज भी पढ़े लिखे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन जो कर रहे यीशु ने कहा ताज्जुब ना कर, हैरान ना हो, मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है, तेरी दुआएं काफी नहीं, तेरा कलाम सुनाना काफी नहीं। अच्छा, एक भाई मुझे पिछले दिनों मिले, मैंने कहा क्या करते हैं, मैं खिदमत करता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कहाँ पे पास्टर है? पास्टर नहीं हूँ मैं कहीं, ना मैंने मिनिस्ट्री की है। बातों बातों में पता चला कि मैं क्या बपतिस्मे के बारे में आप क्या कहते हैं, वो तो मैंने भी लिया। मैंने कहा फिर आप कैसे खिदमत कर सकते हैं जब आपको पता ही नहीं, खुदा के विजन का ही नहीं पता, खुदा के इरशाद आज़म का ही नहीं पता, आप कैसे कर सकते हैं? वो खादम ही नहीं है जिसने खुद बपतिस्मा नहीं लिया। और आई एम सॉरी, बहुत से खादम बपतिस्मे को पहचानते नहीं, इसलिए वो प्रीच नहीं करते। यीशु ने कहा ताज्जुब न कर, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। बोले नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हम डर जाते हैं, खौफ आता है। खौफ, डर किसने बनाया था? खुदा को डर पसंद नहीं है, मगर डर किसने बनाया? किसने बनाया? खुदा ने बनाया डर। किसने बनाया? ऊंची से डर ही गए हो, बोलो खुदा ने बनाया। ऊंची से बोलो डर खुदा ने बनाया। लेकिन डर क्यों बनाया? वो कहता है डरो, खुदा से डरो। किससे डरो? किससे डरो? अयोध्या को तो डरते नहीं, बंदियां को डरने, बीबियां को डरने, हालात तो डरने हैं। खुदा से डरना है। बोलो किससे डरना है? फिर खुदा कहता है दूसरों के बारे में, खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। आज खुदा का खौफ नहीं, बल्कि लोगों का, दुनिया की मिशनों का हमें खौफ है, टेंशनों का खौफ है। किसी ने कहा ना बपतिस्मा लेना, क्यों? और मेरा ब्याह होना था, फिर हिंदू में ना आगे, हिंदू में लगो अच्छी गल है की पता दोवां तो पहले ही यीशु आ जाए, फिर की करोगे? फिर उन्हें दुआ का बारबेक्यू बनता होगा। अच्छी बात है आप दोनों ले, लेकिन इस बात का हिसाब दोनों का नहीं अलग अलग होगा। पता है बंदे ने तो पहला लिया सी, वो बैठा उत्थे देखण दे मेरी होने वाली बुढ़ी का बारबेक्यू बन रहा है, वो उत्थे बैठ के भी नहीं कहेगा लेग पीस मैनू देना, क्योंकि आप तो बन चुके हैं उधर। फिर असल बात आई, एक कन्वर्सेशन दो बंदों के दरमियान हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है ये बाइबल की सबसे मजबूत पिलर आयत सामने आ गई। यीशु ने उससे कहा क्योंकि, बोले क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना, ताकि किस किस को शायद कर कई तो रात के अंधेरे में थी, निकोदेमस को याद कही गई, छुप छुपाते ही याद कही गई, लेकिन इस आयत में इतनी पावर थी कि आज ये आयत पूरी दुनिया में नंबर 1 आयत राज कर रही है। आप रात के अंधेरे में छुप छुपा के बपतिस्मा लेंगे, आप रात के अंधेरे में छुप छुपा के भी बपतिस्मा लेंगे, आपकी पावर पूरी दुनिया में यीशु के नाम से राज करेगी। जहां भी जाएंगे खुदा आपके साथ होगा, क्योंकि खुदा ने आपके लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। फिर 17वीं आयत से लोग 16 आयत तक पढ़ के छप देने के बस वही बेटा आ गया, लिखा बेटा बख्श दिया। बोलो बेटा बख्श दिया। और देना और बख्शने में फर्क है।
दी हुई चीज बंदा वापस ले सकता है, लेकिन बख्शी हुई चीज वापस लेना तौहीन होती है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आपको स्कूटी बख्श दे तो फिर 2 महीने बाद आके तो कहे मैंने मेरी स्कूटी वापस कर। लैपटॉप आपको मिल जाए, वो 2 महीने बाद के नहीं मेरा लैपटॉप वापस कर। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, वो तौहीन समझेंगे। लेकिन अगर किसी को वैसे वो बैंक से पैसे देते हैं, वो बख्शते नहीं है, वो वापस लेते हैं, सूद समेत वापस लेते हैं। तो ये देना और बख्शने का ये फर्क है। तो यीशु खुदा ने बख्श दिया, बोले बख्श दिया है, बोले यीशु खुदा ने सानू दिता है, और यीशु मेरा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। उन खुदा भी यीशु को साडे को वापस नहीं ला सकता क्योंकि उसने सानू बख्श दिया। लेकिन नजात वो मन्नत नहीं पानी दे मिलती दे। लिखा 17वीं आयत, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, सजा का हुक्म करे, इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। और जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। बोले एक दूसरे को कहे आप पर सजा का हुक्म नहीं है। आप भी आप कह सकते हैं, बोले उस आप पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान लाया। आप में से कौन कर उसके इकलौते बेटे पर ईमान रखते हैं? सब ईमान रखते हैं, उन्हें पता चल जाएगा। सवाल है, क्या इस सारी रात की बातचीत और बहस के बाद निकोदेमस ईमान लाया था? बोले ईमान लाया था, लाया था। देखिए कैसे, इसका आप देखें यूहन्ना 19:38 से 40 में लिखा है, और इन दिनों के बाद अरमितिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था, जब यीशु की लाश मिली ना, सारे शागिर्द भाग गए थे, कोई नहीं वहां ठहरा था। कोई मेरे वर्गे कलाम सुनाने वाले, हदिया इकट्ठा करने वाले, सफाई कर सब नट गए। वहां पे एक अरमितिया का यूसुफ आया और यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस ने इजाजत दी, फिर उसने आकर लाश मांगी और निकोदेमस भी आया। इसका मतलब है वो ईमान लाया था तो आया ना यीशु के पास। हालेलुया। और पैसा इन्वेस्ट किया उसने, लेकिन 50 सेर खुशबुएं लेकर आया। जो यीशु पर ईमान रखते हैं अपने पैसे की परवाह भी नहीं करते। रोमियो 6:3 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है उसकी मौत में शामिल होने का। किसमें? ऊंची सारी बोलो, किसमें? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए। क्या? किसके साथ? तुम्हारा जो बच्चा है जॉनसन नीचे गया था, ये बैठा आज भी बपतिस्मा ले रहा है। इधर अब ये देखें जी, आप सीधे समझे, आप पानी में जा रहे हैं अपना एक बैठना क्या उनके लिए वैसे कितनी देर तक डुबकी लगाओगी? मैं कुछ नहीं था, मैं 12 का दिन मैं 500 बपतिस्मे देते ने उन तक मैंने खुदा ने बड़ा देर बाद है उनके पास ये देखिए, बस मौत में शामिल होने की वजह से हम उसके साथ दफन हुए। ऐसे बपतिस्मा ये यानी समझे, ये ऊपर पानी है और ये पानी के अंदर चला गया, ये दफन हो गया। क्या हुआ? पानी के अंदर चला गया। जैसे यीशु मसीह कब्र के अंदर गए, आप भी यीशु मसीह के साथ इस दुनिया की हरकतों से यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए पुरानी जिंदगी से किनारा करके कब्र में चले गए। तो कब्र में जाने के बाद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से उठा। आपको शुक्र है खुदा का, 3 सेकंड बाद ईमान रखिएगा, मैं 2-3 सेकंड के बाद लिखने लगा। आज हम इनको दफनाने जा रहे हैं, इनको नहीं, इनकी पुरानी इंसानियत, उन्हें पुरानी इंसानियत। हालेलुया। आज तक जितने आपने गुनाह किए, जो कुछ आपने किया हुआ है, ईमान रखें, आज वो खुदा आपकी किताब में, अपनी किताब में से वो सबे फाड़ देगा। आज से आपको नहीं हालेलुया। मुझे पता है टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे भी 10 मिनट लेट मिला। आज खैर है, बोलो आज खैर है।
मरकज 16:16 में लिखा है, जो ईमान लाए और वो बपतिस्मा ले। क्या? तो वो किस किस का ईमान है? और जो ईमान ना लाए वो, अब ये ईमान कौन सा है? कई बीबियां होती ने, पैसा दुआ करो मेरा बंदा शराब नहीं छड़ रहा, दुआ करा के जाएगी, सीढ़ियां देखो और पार मिल जाएगा, उसको दुआ कराएगी, थले गेट देखो और पार मिल जाएगा, उसको दुआ कराएगी, जब मैंने रात 6 गिर के और फिर दुआ कराएगी, घर जाके कई बंदा फिर पीता होगा, उनसे पहले ही पता ही तुम्हें छड़ रही। मैं इस ईमान की बात नहीं करता, यहाँ पे ईमान कौन सा है देखें। और ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। ये देखें कौन से ईमान की बात हो रही है? जो ईमान लाए तो वो बपतिस्मा ले। कौन सा ईमान? बपतिस्मे वाले ईमान की बात हो रही है, वैसी बात नहीं हो रही। मारना गधे गिरदे क्यों होंगे? मैंने 25 साल तो गिरदियां हो गई हैं पर बपतिस्मा नहीं लिया, वो ईमान की बात नहीं हो रही। यहाँ कौन से ईमान की बात हो रही? बपतिस्मे वाले ईमान की। कौन से ईमान की? क्या लिखा है? जो ईमान लाए वो ऊंची सारी को उतार लेते हो, ऊंची सारी बोलो, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। बोले आज सब ये निजात पाएंगे। हालेलुया। ऊंची सारी बोले हालेलुया। और जो ईमान ना लाए, है अभी भी कोई मौका है, कोई ऐसा जिसने हाथ ना चुके हुए, डर खौफ ना, इज्जत दे खौफ ना। कई मेरे बीवी को नहीं पूछे, और भाई बीवी को पूछ लो ना पूछो, 2000 से जाओगे बीवी ने नहीं जब मना के कहना मेरा बताइए, चट्टी खाई तू लाए। बोले आज मैं ईमान रखता हूँ, रखती हूँ। अभी भी मौका है, देख रहे हैं सब पीछे से आगे तक। कोई बंदा है मुझे बता दे, आज भी अभी मौका है। कोई है अपना हाथ उठाने वाला? मुझे पता है कुछ लोग हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अच्छा कई लड़के लॉ पादरी जो ऊपर सिखाना, मैं मेरी मर्जी, मेरा जिसम मेरी मर्जी। कोई गाना भी था, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ वो करूँ, मेरी मर्जी। कोई मर्जी है तो करो मर्जी, जो मेरी मर्जी तुम्हारी मर्जी, तुम जो मर्जी छड़ो फिर तुम्हारी मर्जी। अच्छा कई लोग ऐसे भी हैं, और मेरी खिदमत में भी ऐसे हैं, या तौबा की थी, बपतिस्मा लिया, थोड़े दिन बाद फिर सिगरेट भी पड़ी। ऐसे लोग भी हैं। अगर कोई ऐसे हैं तो आज उनके पास मौका है तौबा करने का। कोई है ऐसे? मेरी मर्जी, मौका है, बोले मौका है, साथ में मौका दे। हालेलुया। अच्छा अगर आज आपने बपतिस्मा लेना है, कौन कौन ले रहा है बपतिस्मा? वेरी गुड। तो अगर आपने फिर जाके पुरानी इंसानियत में जाना है तो मौका है, और उसको गंदा मत करें, ना करें, फायदे नहीं। कहा जाके ना ले, फायदे को नहीं। अगर तुम फिर झूठ बोल देने, फायदे को नहीं, फिर लड़ाइयां करनियां ने, फायदे को नहीं, फिर जाके वही काम करने, फिर तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर यीशु ने आपकी जिंदगी के तमाम गुनाह फाड़ने हैं तो फिर तो यीशु कहता है जा मेरी बेटी फिर गुनाह न कर। हालेलुया। आज आपके बदन नए हो जाएंगे, आपकी रूह नहीं हो जाएगी। और ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? बोलो क्या होंगे? वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। फिर आप भागेंगे नहीं, फिर आप बदरूहों के सामने। हालेलुया। यहाँ कुछ भाई बैठे हुए हैं, उनको पता है कि जब मैं उनके घर में गया था, बदरूहों का लश्कर था वहां पे, तो वो एक बीवी यहाँ पे आई मुझे मारने के लिए। कहती भागी, मैं गेट में पीछे भागा, वो आगे भागी, मैं पीछे भागा, मैंने पकड़ लिया। मैं कहा बाजी किथे? वो नहीं मैं तेरे आने तेरे घर से अग बल दी पई, मैं ते 72 लैके आई हूं, 72 सीटर लैके आई थी बेटी। लेकिन 72 क्या 7200 भी आपके सामने आ जाएंगे, आप अकेले ही यीशु के नाम से काफी। हालेलुया। वो मेरे नाम से, बोले वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे।
अच्छा वो बच्चा बाजी लेके आई थी, कितना प्यारा। अगर कोई बच्चा वाला बपतिस्मे का अभी भी स्टिल कायम है तो खड़ा हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में खुदा क्या कहता है, क्योंकि दूध पीते हुओं को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं। यूहन्ना जब यीशु को बपतिस्मा दे रहा था तो यूहन्ना ने कहा, यीशु रहने दे, और मैं तो तेरी जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूं, मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं। यीशु ने कहा, यूहन्ना अब तू रास्तबाजी के कामों को इसी तरह से होने ही दे। कैसे? इसी तरह से। बाइबल में पढ़ लीजिएगा तो ये बपतिस्मा रास्तबाजी का काम है। बोले रास्तबाजी का काम। फिर इनके बारे में क्या कहता है कलाम, क्योंकि दूध पीते हुओं को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं, इसलिए कि वो ऊंची सारी बोलो, इसलिए कि वो, अगर आप बच्चे नहीं हैं बुलंद आवाज से बोले कि वो, ऊंची सारी बोले वो नहीं कहना वो बच्चा है, बोले वो बच्चा है, ऊंची सारी बोलो वो बच्चा है, क्योंकि उसे रास्तबाजी का तजर्बा है। आपको रास्तबाजी का तजर्बा है। आज का कलाम बोले मेरे लिए है, बोले आज का कलाम मेरे लिए है। लोग 16 आयत तक पढ़ते हैं, मगर 16 आयत के बाद बपतिस्मे वाला ईमान है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे। और फिर आखिरी आयत है जो यीशु ने मुझे और आपको बपतिस्मे के बाद दे दिया है। फिर आपने क्या करना है, आपने दिस इज योर होमवर्क, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और इनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, क्या करना है, बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से, दिस इज योर होमवर्क। इसके बाद आपने बपतिस्मा ले लिया, वही काम इतवार ना गिर जाए, ये कबूल नहीं होगा। उसके बाद आपने, आपके पास चैलेंज है कि उसके बाद आपने खुद भी चर्च आना है और बहुतों को चर्च लाना है और उनको बपतिस्मे के लिए तैयार करना है। हालेलुया। और तुम उनको ये तालीम दो और उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। देखो मैं दुनिया के आखिर तक, जो बपतिस्मा ले रहे हैं खुदा उनको कह रहे हैं मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे, सब बोले यीशु दुनिया के आखिर तक मेरे साथ है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। चर्च उन्हीं से ही बोले हालेलुया। और फिर एक और काम करना है, जब बपतिस्मा ले लेंगे तो हम छट नहीं देना, नादरे को छटना नहीं, हलाल को छटना नहीं। फिर उसके बाद हमारा 2:42 के मुताबिक वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आप पर लाजिम है कि डेली 5 से 6 बजे वाली इबादत में आए। जितने रसूल एल्डर्स बैठे होते हैं आप उनसे तालीम पाएं। खुदा आज के कलाम के सिरे से आपको बहुत